چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام محمد منیر عطا ہے۔ محمد منیر عطا، ماشاء اللہ۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد محسن۔ محمد محسن۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حذیفہ عطاری۔ محمد حذیفہ عطاری۔ اور آپ کا نام؟ سید عبد الرحمن شاہ۔ سید عبد الرحمن شاہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے نام ہیں۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ مطہر رضا۔ مطہر رضا۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابو بکر۔ محمد ابو بکر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف سیکھتے ہیں، اور پچھلے پروگرامز کے اندر ہم 5 حروف مستعلیہ سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف سیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ حروف مکمل ہو جائیں گے۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ حروف سیکھیں گے نا؟ جی۔ تو آج کے حروف کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم وہ حروف دوہرا لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر سیکھے تھے۔ تو ہمارا پہلا حرف تھا غین۔ غین، غین۔ غین، قاف۔ قاف، قاف۔ قاف، اور آج بھی ہمارے پاس 2 حروف ہیں، ایک حرف ہے طا۔ قاف، طا۔ قاف، وا۔ قاف، وا۔ قاف۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے یہ حروف مستعلیہ مکمل ہوئے، اور پچھلے پروگرامز کے اندر بھی ہم نے 5 حروف مستعلیہ سیکھے تھے، جن میں سے 2 آپ کے سامنے ہیں۔
तो ये तमाम हुरूफ वो हैं जिनको हम मोटा कर कर पढ़ेंगे, इन्हें हम बारीक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की आयत की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम के अंदर हम सूरे कुरैश की एक आयत सीख चुके थे। आज इंशाअल्लाह हम दूसरी आयत सीखेंगे। ठीक है जी। तो आयत को शुरू करने से पहले आए मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ। प्यारे बच्चों आज हमारा सबसे पहला हर्फ है हमजा। क्या है? हमजा। और इस हमजा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा जेर। क्या कहते हैं? खड़ा जेर। और इस हमजा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा जबर। क्या कहते हैं? खड़ा जबर। और इस हमजा पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जबर, खड़ा जेर, खड़ा जेर, उल्टा पेश। उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। अब खड़ी हरकत को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि इसे हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। जी हाँ, यानी इसे हम पढ़ेंगे हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जेर ई, हमजा खड़ा जेर ई, हमजा उल्टा पेश ऊ। हमजा उल्टा पेश ऊ। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ लाम। क्या है? लाम। और लाम पर आप कौन सी शक्ल देख रहे हैं? खड़ा जबर। और जिस हर्फ पर खड़ा जबर हो उसे हम कितना खींच कर पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो यहाँ भी हम लाम को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ फा। क्या है? फा। और इस फा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। और इस फा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जबर। क्या कहते हैं? जबर। और इस फा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। जबर, जबर, जेर, जेर, पेश। पेश। जबर, जेर और पेश को हम हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। और जिस हर्फ पर कोई हरकत हो, जैसा कि यहाँ फा पर जबर, यहाँ फा के नीचे जेर और यहाँ फा पर पेश है, तो ऐसे हर्फ को हम मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक कहते हैं। अब मुतहर्रिक हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। यानी यहाँ हम फा को खींचकर फा नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह झटका देकर फा भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बगैर खींचे, बगैर झटका दिए इस तरह पढ़ेंगे। फा जबर फा, फा जबर फा, फा जेर फी, फा जेर फी, फा पेश फू। फा पेश फू। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हा। प्यारे बच्चों हा उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम इसकी अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम इसकी अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे हा। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए हा। 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 और इसे पढ़ेंगे हा। 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 फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब इस हा के नीचे आप कौन सी शक्ल देख रहे हैं? जेर। और जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम हा को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम, और मीम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ मीम साकिन है तो इससे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी हा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इसकी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है जी। आप भी मेरे साथ मिलकर हिज्जे कीजिएगा। हमजा खड़ा जेर ई, हमजा खड़ा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, लाम खड़ा जबर ला, ईला, ईला, फा जेर फी, फा जेर
इलाफी इलाफी हा मीम ज़ेर हिम हामीम ज़ेरिम इलाफिहिम। इलाफिहिम। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। क्या है? और रा के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हाँ। और हा के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया था कि जब हम इसकी अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के दरमियाने हिस्से से। जी हाँ। फिर अब यहाँ पर आप हा पर कौन सी शक्ल देख रहे हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उससे हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम हा को इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी रा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। और लाम पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है गोलता। और गोलता पर कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम लाम और ता को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ता भी उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है ता और दूसरा हर्फ है तौ। तौ के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि ये हरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मोटा करके। और ता चूंकि हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। यानी इसे हम पढ़ेंगे ता 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 ता। और इसे पढ़ेंगे तौ तो तौ। तो। फर्क समझ में आया? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है शीन। क्या है? शीन। और शीन पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि तशदीद वाले हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक। यानी यहाँ शीन पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी गोल ता से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता। क्या है? ता। और ता पर कौन सी हरकत है? ज़बर। जबर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है अलिफ। क्या है? अलिफ। क्या है? अलिफ। प्यारे बच्चों अलिफ जो है ये हरूफ मद्दा में से है। किन में से है? हुरूफ़े मद्दा। हरूफ मद्दा में से। अब हरूफ मद्दा क्या है? तो हरूफ मद्दा 3 हैं। कितने हैं? 3। एक है अलिफ, अलिफ वाव, वाव या। या। अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होगा कब? तो इसके बारे में ये है कि अलिफ से पहले जबर हो तो वहां पर अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा। और या साकिन से पहले अगर जेर हो तो वहां पर या मद्दा होगा। क्या होगा? या मद्दा। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। वाव मद्दा, वाव मद्दा। या मद्दा। या मद्दा। अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को हम पढ़ेंगे किस तरह? तो इसके बारे में ये है कि हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी हम खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और हुरूफ मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे हम इस तरह पढ़ेंगे ता अलिफ जबर ता, ता ज़बर ता। ता वाव पेश तू, ता वाव ए तू। ता या जेर ती। ता या ज़ेर ती। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ हमजा। क्या है? हमजा। और हमजा के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। कौन सी हरकत है? ज़ेर। और जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसके बारे में तो आपको पता ही है कि उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम हमजा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज भी मुकम्मल हुआ। अब आइए इसकी भी हम हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है? जी। रा हा जेर रिह, रा हा ज़ेर रिह। लाम जबर ला, ला ज़बर ला। रिहला, रिहला। ता शीन जबर तश, ता शीन ज़बर तश। रिहलतश, रिहलतश।
रिहलतश रिहलतश शीन ज़ेर शी शीन ज़ेशी ता अलिफ ज़बर ता ता अलिफ ज़बर ता शिता शिता हमज़ा ज़ेर ई हमज़ा ज़ेरी शिताई शिताई इलाफिहिम रिहलतश शिताई इलाफिहिम रिहलतश शिताई। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ वाव क्या है? वाव वाव पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ स्वाद क्या है? स्वाद स्वाद भी उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है स्वाद, दूसरा हर्फ है सीन और तीसरा हर्फ है सा। जब हम स्वाद की अदायगी करेंगे तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है सीन। जब हम इसकी अदायगी करेंगे तो ये हुरूफ मुस्तारिया में से तो नहीं है, इसलिए इसे हम बारीक पढ़ेंगे, यानी इसे पढ़ेंगे सीन 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 और इसे पढ़ेंगे स्वाद स्वाद स्वाद। स्वाद। अब यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूं कि जब हम स्वाद और सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी, लेकिन जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे हम पढ़ेंगे सा सा सा। सा फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर अब यहाँ पर आप स्वाद पर कौन सी शक्ल देख रहे हैं? तजदीद कौन सी शक्ल देख रहे हैं? तजदीद। और तजदीद वाले हर्फ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इसे हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्वाद को एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी वाव से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद आप यहाँ पर कौन सा हर्फ देख रहे हैं? या साकिन। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको ये तो बताया था कि या साकिन से पहले अगर जेर हो तो वहां पर या मद्दा होगा, लेकिन यहाँ या साकिन से पहले जेर नहीं है बल्कि जबर है। तो अब यहाँ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक और नई बात बताता हूँ हुरूफ लीन के बारे में। जिस तरह वाव और या हुरूफ मद्दा में से भी हैं, इसी तरह वाव और या ये हुरूफ लीन है। अब यहाँ हुरूफ लीन सिर्फ 2 हैं। कितने हैं? 2। एक है वाव और दूसरा है या। अब वाव लीन और या लीन कब होगा तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि वाव साकिन से पहले अगर जबर हो तो वहां पर वाव लीन होगा। क्या होगा? वाव लीन। और या साकिन से पहले अगर जबर हो तो वहां पर या लीन होगा। क्या होगा? या लीन। वाव लीन वाव लीन। या लीन। या लीन। अब हुरूफ लीन को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो हुरूफ लीन को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, यानी स्वाद वाव जबर सौ, स्वाद वाव जबर सौ, स्वाद या जबर सोई, स्वाद या जबर सई। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ फा क्या है? फा। और फा के नीचे आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? जेर। और जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम फा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज भी मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है जी। वाव स्वाद जबर वस, वाव स्वाद जबर वस, स्वाद या जबर सोई, स्वाद या जबर सई, वस्सोई, वस्सोई, फा जेर फी, फा जेर फी, वस्सोइफी। वस्सोइफी। अब प्यारे बच्चों यहाँ जो आप गोल दायरे का निशान देख रहे हैं ये आयत के मुकम्मल होने का निशान है। किस चीज का निशान है? आयत के मुकम्मल होने का। और जहां भी ये निशान हो और इससे पहले वाले हर्फ के नीचे अगर जेर हो, जैसा कि यहाँ फा के नीचे जेर है, तो इसे हम साकिन कर देंगे। क्या कर देंगे? साकिन। यानी इसे हम पढ़ेंगे वस्सोइफ, वस्सोइफ, वस्सोइफ। वस्सोइफ। तो इसी के साथ हमारी ये आयत मुकम्मल हुई। अब आइए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन हम इस आयत को मिलकर दोहरा लेते हैं। ठीक है जी। इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ,
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا، اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پچھلے پروگرامز آپ نہیں دیکھ پائے اور اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب ایڈریس پر یہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حماد ہے اور آج میں آپ کے سامنے اپنا سیگمنٹ ذکر نعمت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت کے بارے میں بتائیں گے جو پھلوں میں شامل ہے، اور اس کے متعلق ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں، این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے، یعنی اگر ہم اس پھل کو روزانہ ایک مرتبہ کھائیں تو ہمارے بیمار ہونے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو جس پھل کے بارے میں بتائیں گے اسے انگلش میں ایپل اور اردو میں سیب کہتے ہیں۔ اس کا شیپ گول ہوتا ہے اور اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جیسے یلو، گرین اور ریڈ شامل ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیب کا پھل روز فیملی سے تعلق رکھتا ہے جسے روزیسی کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے اس میں گلاب جیسی خوشبو آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر فروٹس اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ناشپاتی، بادام، خوبانی، بلیک بیری، میڈلر وغیرہ شامل ہیں۔ یہ پھل اب دنیا بھر میں کاشت کیا جاتا ہے اور اس کی کاشت ہونے والی ٹائپ کو میلس جینس کہا جاتا ہے، جو اس وقت دنیا میں اس پھل کی سب سے زیادہ اگائی جانے والی اسپیشی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق پوری دنیا میں سیب کی 7500 سے زائد ٹائپس ہیں، جن میں الگ الگ ذائقے اور کوالٹیز موجود ہوتی ہیں۔ ایپل کی ورائٹیز میں سے تقریباً 2500 ورائٹیز امریکہ میں گرو ہوتی ہیں۔ ایپل کی ورائٹیز کے سائز کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ چیری سے تھوڑے سے بڑے سائز سے لے کر گریپ فروٹ کے سائز تک موجود ہیں۔ ایپلز کو گرو کرنے کی سائنس کو پومولوجی کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جن ممالک میں سیب کی کاشت کی جا رہی ہے اس میں چائنا سر فہرست ہے، اور دیگر ممالک جیسے امریکہ، پولینڈ، ایران بھی شامل ہیں۔ ایک ایوریج درخت سے ہارویسٹ کیے گئے ایپل سے تقریباً 20 باکسز بھر سکتے ہیں، جبکہ ہر باکس کا ویٹ 42 ویٹ پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ پھلوں میں سیب کو سب سے زیادہ توانائی بخش اور لذیذ ترین پھل قرار دیا گیا ہے، اور نیوٹریشن کی وجہ سے یہ زیادہ فیمس ہے۔ سیب کے درخت پر گلابی یا سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ سیب کے پھل کی کٹائی اسپرنگ سیزن میں کی جاتی ہے، جو کہ سردیوں کے بعد اور گرمیوں سے پہلے آتا ہے۔ ایک اسٹینڈرڈ سائز ایپل کے درخت پر پودا لگنے کے تقریباً 4 سے 5 سال بعد فروٹ آنا شروع ہوتا ہے۔ ایک ایپل پروڈیوس ہونے کے لیے تقریباً 50 لیوز یعنی پتوں کی انرجی لیتا ہے۔ سیب دنیا بھر میں سب سے زیادہ گرو ہونے والے فروٹس میں شامل ہے۔ سیب میں وٹامنس بڑی کوانٹٹی میں موجود ہوتے ہیں، جن میں وٹامن سی، وٹامن کے، وٹامن B6 اور بوفلاوین موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وٹامن ہے جو ہماری باڈی میں انرجی کو پروڈیوس کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پوٹیشیم، میگنیشیم اور کاپر کے ساتھ منرلز اور آرگینک کمپاؤنڈ بھی بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ سیب میں فائبر اور وٹامن سی کے ساتھ پولی فینلز بھی شامل ہوتا ہے، جو ایک کیمیکل ایلیمنٹ ہے، اور اس کا کام باڈی کی گروتھ میں ہیلپ کرنا ہے، جس سے ہماری صحت اچھی ہو سکتی ہے۔ سیب ہماری باڈی ویکنیس کو دور کرتا ہے اور ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر بناتا ہے، ہمیں دانت کے درد سے بچاتا ہے، اور یہ پھل ہیومن اسکن کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب استھما اور الزائمرز کی بیماری کو کم کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے باڈی ویٹ کو مینج، بونز کو اسٹرانگ اور ریسپائریٹری سسٹم کو ٹھیک رکھنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ سیب ایک ہی وقت میں دونوں قسم کے ڈائلیوٹ ہونے والے
اور نہ ہونے والے فائبر حاصل کرنے کا بہترین ریسورس ہے۔ ڈائلیوٹ ہونے والے فائبر خون میں کولیسٹرول کی کوانٹٹی روکنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، جس سے دل کی بیماریاں ہونے کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ اور سیب میں موجود ڈائلیوٹ نہ ہونے والے فائبر تیزی سے خوراک کو ڈائجسٹ کرتے ہیں۔ ایپلز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ فیٹ فری، سوڈیم فری اور کولیسٹرول فری ہوتے ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ تقریباً آدھے سے زیادہ وٹامن سی ایپل کے چھلکوں میں موجود ہوتا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اسے چھلکوں کے ساتھ کھایا کریں۔ سیب کا استعمال بہت سی کھانے کی اشیاء، خاص طور پر میٹھے اور مشروبات میں بھی ہوتا ہے، جیسے ہم سیب سے جوس، سرکہ، چٹنی اور بہت سی مختلف قسم کی میٹھی ڈشز بنا سکتے ہیں۔ سیب کے چھلکوں سے نہایت ہی لذیذ اور خوشبودار چائے تیار کی جا سکتی ہے، جو ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جو جاندار ایپل بہت شوق سے کھاتے ہیں ان میں بندر، ریچھ، چمپینزی اور خرگوش شامل ہیں۔ ایپل کے اوور آل والیوم کا 25% ہوا ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایپل پانی میں فلوٹ کرتے ہیں۔ کچھ ایپل ٹریز 40 فیٹ تک اونچے ہو سکتے ہیں اور 100 سال سے زیادہ جی سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا سیگمنٹ اچھا لگا ہوگا، اور اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔